الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وخطابا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومعلمينا ومشايخنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan MTSN 3 Jombang, yang kami hormati Bapak Ibu guru MTSN 3 Jombang, dan yang kami hormati Agus Ahmad Taqiyuddin MHI. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Matsama Online MTSN 3 Jombang. Semoga anak-anak semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, di Matsama Online ini di hari ketiga kita akan mengupas tentang materi tentang keaswajaan, ke-NU-an dan kebahrul-uluman. Di studio sudah hadir salah satu narasumber yang berkompeten dalam bidang tersebut. Beliau adalah Ahmad Taqiyuddin MHI. Beliau lahir di Surabaya tanggal 13 September 1988. Kurikulum vitae di pendidikan, beliau lulusan MTSN 3 Jombang, kemudian SMA 1 Kediri, S1, S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan beliau sekarang sebagai dosen di Universitas Ki Haji Wahab Asrullah Tambak Barat Jombang, dan beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren An-Nasriyah Bahrul Ulum Tambak Barat Jombang. Mari kita temui beliau sebagai narasumber materi pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Icam sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan berbicara atau mengupas tuntas tentang keaswajaan, ke-NU-an dan kebahrul-uluman. Apa itu aswaja? Apa itu NU? Apa itu bahrul ulum? Akan dikupas oleh beliau. Monggo, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Jombang beserta seluruh jajaran Dewan Guru, dan yang saya banggakan mas-mas, mbak-mbak semua, siswa-siswi baru kelas 7 MTSN 3 Jombang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang mengikuti rangkaian Matsama. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami diminta untuk menyampaikan 3 materi yang sebenarnya ini pondasi kita untuk sekolah di MTSN, pondasi kita mondok di Tambak Beras. Materi itu adalah nomor 1 aswaja, nomor 2
ke-NU-an, nomor 3 ke Bahrul Uluman. Nah, mari kita bahas satu persatu. Walaupun sebenarnya waktu 1 jam ini sebenarnya bisa tidak membahas secara keseluruhan, yang penting intinya kita tersampaikan. Karena bahasan tentang aswaja, ke-NU-an, dan apa itu Bahrul Ulum akan kita rasakan selama 3 tahun sekolah di MTSN, selama 6 tahun mondok di Tambak Beras, bahkan hingga kita wafat hingga akhirat sebagai orang NU. Nah, karena ini adalah hal yang penting, monggo disimak baik-baik. Kalau ada yang penting bisa dicatat. Yang pertama yaitu aswaja. Apa itu aswaja? Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Apa itu Ahlun? Ahlun yaitu bisa diartikan keluarga, pemilik. Dalam hal ini Ahlus Sunnah artinya orang yang bersifat sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang mengikuti segala tingkah laku, sikap, pola pikir Kanjeng Nabi Muhammad. Wal Jamaah mengikuti tingkah laku, pola pikir, sikap jamaah sahabat. Maka kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan pola pikir dan perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertama dari definisi. Jadi apa adik-adik? Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Pengikut Nabi, pengikut sahabat. Derek Kanjeng Nabi, derek sahabat. Lah Kanjeng Nabi sama sahabat sudah wafat, sekarang ikut siapa? Ikut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Derek kiai, madep mantep melu yai, katanya orang Jawa. Madep mantep melu yai. Nah, itu adalah pengikut Nabi, pengikut sahabat lewat perantaraan ulama-ulama kita, mbah yai kita. Nah, karena al-ulama warasatul anbiya. Itu aswaja. Pola pikirnya aswaja itu bagaimana, Pak? Karena aswaja kan sudah diformulasikan, definisinya seperti itu tadi. Maka pola pikir orang beraswaja, orang aswaja itu harus gimana sih bersikap, itu sudah dirumuskan dalam 4 istilah, 4 pola pikir. Saya singkat 3T 1I. Apa adik-adik? 3T 1I. 3T 1I. Anak sekarang itu sukanya kan apa singkatan-singkatan gitu Pak Idam. Bukan tahu, tempe, terong itu bukan. 3T itu nomor 1 tasamuh. Tasamuh itu toleran. Nomor 2 tawassut. Satu akar kata sama wusto, wasit sepak bola itu serapan bahasa Arab tengah-tengah. Jadi tawassut itu tengah-tengah. Tengah-tengah artinya moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Masa Ahlus Sunnah itu kalau ada orang dia tidak cocok langsung dibom kan? Itu kurang moderat. Ya. Nggak cocok ya tidak apa-apa lah, nggak cocok. Ya kalau kita mau mengajak ke arah yang baik ya kita ajak dengan cara yang baik. Itu pola pikirnya orang Ahlus Sunnah. Bukan tidak cocok langsung ditinggal, itu tidak. Lalu tawazun, dari kata wazan itu seimbang. Seimbang urusan dunia ya oke, urusan akhirat juga dicari. Jadi orang ini seimbang, ilmu umum iya, ilmu agama juga iya. Lah kalau berat salah satu tidak begitu Ahlus Sunnah lah. Orang kerja tok tidak ibadah atau ibadah saja tidak kerja, tidak. Pola pikir Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Jadi nomor 1 tasamuh, toleran. Jadi ada perbedaan, tidak langsung dianggap bahwa yang berbeda dengan kita itu salah. Tapi bukan berarti kalau toleran itu kita meragukan tentang keyakinan kita. Misalnya kita ini orang NU, toleran sama orang-orang yang tidak NU. Bukan berarti kita ragu dengan ke-NU-an kita. Jadi pemikiran kita ini, pemikiranku benar, tapi mungkin di pemikiranmu juga ada yang benar. Bukan berarti pikiranku tok yang benar, kamu salah semua, bukan. Nah, jadi orang toleran. Nah, kalau pola pikir aswaja ini Pak Idam sama adik-adik digunakan untuk bergaul, jadinya itu orang itu luwes. Jadi orang itu luwes, tidak kaku. Walaupun sebenarnya aswaja ini dalam hal akidah, dalam hal tauhid, keyakinan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam pergaulan sehari-hari terbawa.
kita lihat orang NU itu orangnya gayeng. Ya kalau guyon ya guyon, serius ya serius, sersan serius ya santai. Nah itu gayanya orang NU, terbawa dari pola pikirnya ahlu sunnah. Apa tadi? 3T, 1I, tawazun, tasamuh, tawassut. Tawassut moderat, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan. Yang berlebih-lebihan dalam hal agama itu tidak boleh sama Kanjeng Nabi. Tidak tawazun, tidak seimbang, tidak tawassut. Berlebih-lebihan itu gini dek, hulu berlebih-lebihan itu. Ya, agama Islam memang benar. Inna dina indallahil Islam, iya kita yakin. Lalu wah itu pemeluk agama yang lain, tidak usah ngurusi Indonesia. Indonesia itu buat orang Islam, ya tidak bisa. Nah, jadi Aswaja ini pola pikirnya memang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tengah-tengah. Bukan berarti kita itu pelin-pelan, bukan. Tetap kita punya keyakinan. Yang terakhir adalah i'tidal. I'tidal dari kata adil. Adil itu tegak, tidak serong kanan, tidak serong kiri. Kita adalah golongan yang lurus. Yakinlah bahwa Aswaja ini yang benar. Derek NU, derek Mbah Hasim, derek Mbah Yai Wahab, derek Mbah Bisri Samsuri dan seluruh kiai-kiai yang lain, insya Allah bersama-sama berombongan menuju surga. Itu yang harus kita yakini. Itu loh dek, pentingnya kenapa ya Pak Idam bahwa adik-adik diberi apa ini mau sekolah kok dikasih Aswaja biar selamat dunia akhirat. Ya, pelajaran sekolah dapat, jadi anak berprestasi. Urusan Aswaja akidahnya lurus, membela NU ya, karena itu adalah mobil kita bersama. Tinggal bayangkan ya, NU itu ya, mbah kita punya mobil diwariskan ke bapak ibu kita, sama bapak ibu kita rawat. Lalu sekarang generasinya ganti kita, mobil NU ini, mobil antik. Jangan sampai gara-gara ada mobil lain yang kelihatannya itu lebih mewah, lebih bagus, terus mobil peninggalan mbah-mbah kita ini langsung kita tinggal cari yang mobil baru. Gampangannya ini, elek-elek mobil dewe. Padahal NU itu tidak elek. Wong elek-elek mobil dewe. Dari yang ini apik-apik punyanya sendiri. Masa kita itu terpesona sama yang lain, tidak ngopeni punyanya sendiri. Nah itulah pentingnya memahami Aswaja. Selanjutnya tentang Aswaja, bahwa yang sering kita ketahui pelajaran dasar yang paling rinci, paling ringkas dalam masalah tauhid, masalah keyakinan terhadap Allah, katanya harus mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Terus adik-adik kecil, saya kenalannya bagaimana lah? Kalau kenalan sama teman salaman kan gitu. Kenal sama Gusti Allah itu gimana caranya? Ya melalui mengenal sifat-sifatnya. Mengenal sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20, sifat mustahil bagi Allah yang 20, sifat wajib Rasul yang 20. Wajib itu artinya bukan berarti Gusti Allah harus gini lalu gak gini dosa, bukan. Wah, Gusti Allah kan tidak bisa diatur-atur. Cuma Allah itu memastikan zatnya Allah itu seperti itu, tidak bisa tidak. Kalau Allah memaksakan terhadap Allah sendiri wajar. Manusia maksa-maksa tidak bisa. Ya kayak orang tua kita maksa-maksa kita kan bisa. Ya tak? Jadi Allah memastikan Allah itu bersifat 20. Kalau nggak bersifat 20 ini tidak pantas jadi Tuhan. Nah karena punya sifat 20 ini berarti Gusti Allah itu layak disembah. Yang dalam wujud kidam baqo itu ya, Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, Gusti Allah punya 20 sifat ini. Kita harus yakin. Oh, Gusti Allah itu maha mengetahui. Berarti saya ini kan makhluknya Allah, insya Allah ya dikasih dikit-dikit lah ilmu. Oh, Gusti Allah itu maha mendengar. Berarti hambanya itu kalau memohon pasti dikasih sama Gusti Allah. Nah, itu adalah tentang keyakinan Aswaja. Yang terformulasikan namanya Aqaid 50, Akidah 50, Aqaid Khamsin, 20 wajib Allah, 20
mustahil Allah, 1 jaiz Allah. 4 wajib Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Itu adik-adik berapa di jumlah? 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 jumlahnya 50. Nah itu insya Allah nanti akan dikaji di pondok pesantren tambak beras, dikaji di MTSN 3 Jombang tambak beras ini ya. Ada kitab Aqidatul Awam, adik-adik mungkin juga sudah banyak belajar. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, dan seterusnya. Itu tentang aqaid 50 faedah. Alhamdulillah ya, berarti kita sudah mengkaji definisi aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Nabi, pengikut sahabat, derek Nabi, derek sahabat, lewat yai, lewat guru. Nah kalau ada yang bilang saya belajar sendiri baca buku, ya tidak bisa. Ya walaupun belajar otodidak, diaturkan ke guru, bu guru, pak guru, saya tadi baca seperti ini, pemahaman saya begini, pemahaman saya sudah benar apa tidak, itu. Jadi otodidak ya otodidak, belajar, apalagi kalau masalah agama, ya baca sendiri tidak apa-apa, tapi ditasheh istilahnya, dimintakan pendapat guru, pemahaman kita sudah benar apa belum. Nah itu tadi ahlus sunnah wal jamaah. Lalu tentang pola pikirnya, sifatnya bagaimana, harus 3T 1I, toleran, seimbang, tidak ekstrem, luwes, gayeng, ya, tidak kaku, tapi tetap memiliki pondasi yang kokoh, keyakinan yang kuat, tidak mudah terombang-ambing. Kayak bambu, Pak Idam. Bambu itu mau ke kanan, mau ke kiri, ya ikut angin, tidak apa-apa. Tapi bonggolnya, akarnya ini tetap kuat. Nah, itulah generasi NU harusnya seperti itu. Tidak mudah terpengaruh, mau budaya pop. Pop itu budaya populer, cepat datang, cepat usang, cepat terkenal, cepat dilupakan. Tapi kalau ngaji Al-Fatihah mahwarnya harus benar, wujud kitab bakok tetap dikaji, ngaji kitab kuning, ya, penguasaan. Ngaji kitab kuning misalnya urusan akhirat, wah saya tidak usah belajar ilmu umum, salah, itu bukan orang ahlu sunnah. Saya tak belajar ilmu umum, saya tidak mau belajar ngaji kitab kuning, salah. Wong ahlu sunnah itu seimbang, akhirat oke, dunia lancar. Adik-adik semuanya, Pak Idam yang saya muliakan, jadi ada beberapa amaliyah ahlus sunnah wal jamaah yang selalu dilaksanakan khususnya di Indonesia. Ada namanya Islam Nusantara. Itu bukan berarti masa Islam itu Nusantara, nanti ada Islam Malaysia, ada Islam India, ada Islam Eropa. Bukan. Islam ya Islam. Cuma Islam yang datang ke Indonesia itu disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Bukan berarti agama Islamnya manut budaya, tidak, tetapi tidak bertentangan bagaimana harmonis. Contohnya amaliyah ahlus sunnah wal jamaah itu adalah tahlilan setiap Kamis malam Jumat. Kadang ada orang-orang bilang Kanjeng Nabi tidak pernah tahlilan. Ya, Kanjeng Nabi tidak pernah tahlilan. Hati-hati. Makanya kita ini harus tahu dalilnya, bahwa semua yang kita lakukan orang NU itu ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya. Kalau ada orang-orang yang bilang mana dalilnya di bab itu, kalau membaca ya Nabi salam alaika itu berdiri, ngurmati sopo katanya, ngurmati Kanjeng Nabi, jawab kita. Mana dalilnya? Ya kita balik, emang ada dalil yang melarang. Jadi kalau ada orang menanyakan mana dalilnya, kita jawab, nah, emang ada tuh dalilnya yang melarang. Sana bingung juga. Lah wong kalau ada pejabat datang, orang tua datang, kakek nenek datang, kita berdiri. Maka sebenarnya itu adalah simbol penghormatan terhadap Rasulullah. Tahlilan, sampai enggak pahalanya kita mendoakan si mayit, mendoakan keluarga yang sudah wafat. Kalau orang terlalu serius jawab aja sambil guyon. Nah, wong pulsa saja dikirim dari jauh ya sampai. Masa doa ya enggak sampai.
Nanti kalau tidak sampai sama paketan kan ya dikembalikan lagi ke kita. Ya nanti sambil sekolah di MTSN 3 Jombang, mondok di Pondok Tambak Beras, Pondok Bahrul Ulum, nanti kita pelajari betul satu persatu dalilnya. Tahlilan, dibaan, tingkepan. Adik-adik kalau ingat dulu adiknya mau lahir, mas-mas mbak-mbak ya, ibunya mengandung hamil 4 bulan, ada tingkepan, ngundang tetangga, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, terus ada mitoni 7 bulanan ya. Ada lagi amalan istighosah, seperti ketika corona ini, ayo kita perbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah, memohon pertolongan lewat istighosahan. Lalu ada sholawatan, itu adalah amalia-amalia ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita yakini bahwa itu adalah amalan yang benar. Ziarah kubur, ziarah kubur. Kanjeng Nabi ya ziarah kubur. Setiap malam sering datang ke pemakaman Baqi' di kota Madinah. Ya, sering datang ke pemakaman Ma'lah juga. Nah, itu adalah Kanjeng Nabi. Amalia-amalia ahlu sunnah ini bukan amalia yang tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, pasti NU, pasti golongan Sunni itu sudah geblak dari dulu. Kayak bangunan nggak ada pondasinya, ya pasti sudah hancur. Lah buktinya ahlu sunnah ini ada sejak dulu sampai sekarang. Dan harus kita yakin bahwa aswaja ini, ahlu sunnah ini adalah sawadul a'dham, golongan mayoritas. Kanjeng Nabi pernah meramalkan. Kalau Kanjeng Nabi meramal pasti benar, tidak mungkin salah karena ilhamnya dari Gusti Allah. Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan di akhir zaman. Kayak sekarang gini ini, golongan itu banyak sekali. Ada yang model pakaiannya seperti apa, ada yang model wajahnya seperti apa, ya, ada yang pakaiannya seperti apa. Itu golongan-golongan dalam Islam. Ada yang ibadahnya sholat minta pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari 73 golongan yang masuk neraka itu semuanya kecuali satu. 73 masuk neraka kecuali satu. Berarti berapa? 72 masuk neraka. Yang masuk surga satu tok. Siapa itu? Kanjeng Nabi berkata, yang mau manut aku, manut para sahabat. Itu katanya Kanjeng Nabi. Dalil Arabnya, hadisnya mana Pak? Ada. Santai saja, Pondok Tambak Beras insya Allah bisa. Yakin sekolah MTSN bisa. Nggak pakai dalil terjemahan, langsung dalil Arabnya dihafalkan itu di Pondok Tambak Beras. Sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat lalu ingin tahu banget. Nah, kalau bahasanya anak sekarang kepo banget. Pingin tahu siapa yang selamat. Sama mau tahu nggak siapa yang selamat? Yang selamat. Akhirnya para sahabat bertanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Siapa yang selamat itu? Kanjeng Nabi mengatakan bahwa yang selamat adalah orang yang berpegangan dengan ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti langkahku, tingkah lakuku, pola pikirku, sikapku, dan yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah yang diistilahkan dengan firqotun najiyah, golongan yang selamat. Maka sampean sekolah MTSN 3 di bawah pengayoman masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para bapak ibu guru di Tambak Beras ini, insya Allah selamat. Mari kita yakin bersama-sama menuju surga. Nah, inilah pentingnya materi aswaja tentang apa tadi, definisi pola pikir 3T 1I, amalia-amalia tahlilan, tingkepan, dibaan, sholawatan, istighosahan, sholat Jumat adanya 2 kali, pakai tongkat. Ngapain itu kok Jumatan kok pakai tongkat? Nah, ya mau macam apa saja. Karena derek Kanjeng Nabi. Dulu Nabi itu kalau Jumatan waktunya perang, darurat militer. Dan kalau waktu khutbah kok ada musuh, langsung aja tombaknya untuk jaga-jaga senjata. Lah itu semuanya ada sejarahnya. Maka kita harus yakin, tidak mudah ragu. Ya adik-adik ya semuanya itu tentang aswaja kaidah. Nah, sekarang yang kedua yaitu ke NOA. Di sini saya bawa beberapa foto. Ini
Ini perkenankan saya untuk memperlihatkan ke adik-adik ya. Jadi ini adalah foto lambang Nahdlatul Ulama pertama kali berdiri, dibuat oleh kiai ahli melukis, ahli gambar. Nah, berarti adik-adik sekarang itu, loh zaman dulu ada Pak Yai pinter melukis, ada. Nah kalau sekarang Pak Yai harus pinter korel, multimedia, itu yang termasuk penting untuk Islam. Ya, butuh buat logo pesantren, logo apa itu kalau nggak pakai multimedia syuting seperti ini juga. Jadi adik-adik bakatnya apa saja monggo, tapi digunakan untuk dakwah Islam. Yang pinter drum band di MTSN ya ada, nanti ada lagu religi untuk penyemangat, bisa buat drum band dan sebagainya. Nah, itu berdirinya pemimpinnya Mbah Hasyim Asy'ari sampai wafat tahun 47 setelah kemerdekaan. Waktu agresi militer Mbah Hasyim wafat, dilanjutkan Mbah Yai Wal Hasbullah, tapi itu tahun 52. Jadi NU itu kosong pemimpin tertinggi beberapa tahun ya, karena sungkan semua, merasa tidak pantas menjadi pemimpin. Wah, saya menggantikan Mbah Hasyim, merasa tidak pantas. Mbah Wahab akhirnya didapuk, dipercaya karena paling sepuh penggerak motor Nahdlatul Ulama sejak muda. Kembali lagi ya, lambang NU. Apa artinya NU itu apa Pak? Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Oh, berarti yang bangkit kiainya saja Pak ya, saya tak lihat kok sambil liburan. Ya udah, mergo gurune bangkit, kiyaine bangkit, ya ayo kita ini muridnya, umatnya ini ikut-ikut bangkit. Jadi kata-kata yang paling disenangi Mbah Wahab itu dua Pak. Satu nahdoh, dua waton. Ya, jadi orang itu harus semangat, tidak boleh keluar, tidak lemes, ngantuan, nggak semangat, putus cinta gitu. Mbah Wahab itu orangnya semangat, nahdoh. Makanya sampai buat ada Nahdlatul Waton, sekolahan sebelum NU berdiri, sekolahan namanya Nahdlatul Waton, kebangkitan tanah air. Loh, waton itu artinya cinta tanah air. Kalau ingin tahu berapa rasa cinta tanah airnya Mbah Wahab itu, cara mungkin darah dipancarkan itu langsung keluar NKRI gitu ya. Maka aswajah khas NU ada Pak yang lain aswajah, tapi nggak kayak NU. Aswajahnya orang NU itu ahlu sunnah plus memperjuangkan NKRI. Ini yang membedakan sama yang lain. Kita ini berislam tapi juga berindonesia dalam satu tarikan nafas yang sama. Saat kita Mbak Beras, berislam dan berindonesia dalam satu tarikan nafas yang sama. Berislam dan berindonesia itu dua sisi yang berbeda, tapi dalam satu koin mata uang. Two sides of the same coin. Jadi tidak mungkin dipisahkan. Ya. Jadi gennya santri tambak beres itu harusnya yo nasionalisme, yo dakwah Islam. Yo dakwah Islam, yo perjuangkan Indonesia. Terus aku tak pinter ngaji urusan negara Jarno bakatnya ajur negara. Itu bukan santri tambak beres, bukan orang NU. Loh, kenapa kok orang NU ini kok senang sekali memperjuangkan Indonesia? Ya karena ikut melahirkan, ikut membidani. Bayangkan aja Indonesia ini anak. Orang tuanya siapa? NU, Muhammadiyah, ya golongan PNI, itu semua pendiri NKRI. Lah kalau anaknya nakal, anaknya rusak, orang tua ini tidak tega. Anaknya sukses, lupa sama orang tua, nggak apa-apa. Itu pagi bahasanya seperti itu. Ingat, NU adalah termasuk pemegang saham berdirinya negara Republik Indonesia. Berislam dan berindonesia dalam satu tarikan nafas yang sama. Nah, NU ini memiliki banyak banom, badan otonom. Jadi mewadahi semua. Pak, saya ini kalau sudah sekolah ingin ikut berjuang di NU, ada IPENU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nanti kalau saya sudah menikah masih bisa ikut-ikut NU, ada Gerakan Pemuda Ansor, yang perempuan namanya Fatayat. Kalau sudah agak tua ya ikut Fatayat, malu Pak saya sudah mbah-mbah misalnya, atau sudah ibu-ibu ikut namanya Muslimah.
bahwa Hasim itu memperjuangkan NU itu sampai jebus ke dari Jombang tuh transportasi pesawat belum ada. Pernah ke Cilongok, ke Purwokerto, ke Sokaraja, Banyumas, itu disambut anak-anak SD lah, MI zaman penjajahan itu masih itu mereka menyanyikan gini. Nahdlatul ulama jamiyatul islami qanunuha al-hasu bi tamadhubi raisuha syaikhuha Syekh Asy'ari katibuha Syekh Abdul Wahab hasbullahi. NU itu organisasi Islam memperjuangkan agar orang ikut madhab, karena ketika itu banyak orang bilang udah langsung aja kembali ke Quran dan hadis, nggak usah ikut madhab apa itu, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali itu apa, ada yang bilang gitu ya. Kalau ada orang bilang seperti itu, kembali ke Quran dan hadis, katanya nggak usah derek Imam Syafi'i, nggak usah derek Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, sama madhab Abu Hanifah itu. Terus lah mau ikut siapa? Kita tanya, kamu nggak ikut madhab? Enggak, saya ikut Quran, ikut hadis. Ya kita tanya lagi, paham Quran? Paham. Lewat apa? Terjemah. Berarti madhabnya ikut madhab terjemah dia. Jadi kalau orang beruntung Pak Idam, orang mondok, orang ikut NU itu jelas. Kita ngaji kitab fikih, mabadek fikih, ngaji takrib, gurunya siapa? Guru kita ngajinya ke siapa? Gurunya guru kita ngaji ke siapa? Itu sanatnya, mata rantainya itu sambung sampai Rasulullah. Mbah Wahab nyantri ke Mbah Hasim, ke Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil nyantri ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ke siapa? Jebus sampai Kanjeng Nabi. Sanatnya jelas. Jadi mondok ditambah beras, sekolah di MTSN ini sanatnya jelas. Kembali lagi ke Nahdlatul Ulama tadi, banomnya banyak. Yang belum ada ini tinggal bayi-bayi. Jadi dibuatkan IBNU, Ikatan Bayi Nahdlatul Ulama. Ya, itu tentang Nahdlatul Ulama. Mari diperjuangkan. Mbah Wahab itu mendirikan NU bersama para kiai tahun 26. Ini kalau nanti waktunya sudah mepet, tolong saya diberitahu Pak Idam. Tahun 26, wafat tahun 71. Berarti perjuangkan NU berapa tahun? 71 kurangi 26, 45 tahun Mbah Wahab itu. Waktunya habis untuk NU. Sebelum itu ya berjuang di Kertopaten Surabaya itu. Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, sembarang. Lah pondok tambak beras gimana? Dipasrahkan adik-adiknya. Coba Danio bawa itu nungguin di tambak beras, mungkin dia tambah lebih gede lagi gitu mungkin ya. Ya tapi ada perjuangan yang lebih besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Wong Nahdlatul Ulama itu disetting sama Mbah Wahab, sama yai-yai disetting persis pondok. Ada Suriah, ada Tanfidiyah. Suriah kiai NU, Tanfidiyah pelaksana NU. Habib Syekh. Ya itu salawatnya Habib Syekh untuk mengenalkan ke anak-anak biar paham. Adzan pindu ketika sholat Jumat. Ya kan? Maka Suriah itu kalau di pondok kayak kiai, Tanfidiyah itu kayak pengurus. Ada pengurus, ada kiai. Bagaimanapun pengurus itu mengambil kebijakan ya matur kiai. Nah itulah hubungannya Tanfidiyah dan Suriah. Suriah itu yang bagian musyawarah, bagusnya bagaimana para kiai. Maka jangan sekali-kali meninggalkan kiai. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Katanya ada istilah jas hijau, bagus itu. Jangan sekali-kali menghiraukan, melupakan jasa ulama. Sampai yang kok cinta sama bapak ibu guru, cinta sama kiai, itu sudah 70% ilmu lah Pak Idam. Tambahin mutolaah, tambah sregep, wah sukses. Sregep tapi berani sama gurunya, tidak bagus belas. Itu kalau di pesantren seperti itu. MTSN ini maju merasa pesantrennya tetap kental. Kembali lagi NU, ya
Jadi 45 tahun Mbah Wahab berjuang. Bagaikan tongkat estafet. Ya, tongkat estafet itu dari Mbah Hasyim diberikan ke Mbah Wahab kayak lomba lari estafet, dibawa ke Mbah Bisri Sansuri. Lalu tongkat estafetnya ini kurang setengah jam ya. Tongkat 20 menit ya. Tongkat estafetnya lalu ke Islam Yai Ali Maksud Kerapia, ke Yai Ahmad Siddiq Jember, Yai Ahmad Siddiq wafat. Lalu dilanjutkan Yai Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya, lalu digantikan Yai Sahal Mahfud Kajen Jawa Tengah, dilanjutkan siapa kok Islam selanjutnya itu Yai Mustafa Bisri, dilanjutkan Yai Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden, didampingi tanfidiahnya Yai Said Akil Siroj. Ya, ini tongkat estafet. Lah terus generasi kita, generasi muda, kenapa kok dikenalkan NU? Jangan sampai tongkat ini jatuh ketika berada di tangan kita. Ya, jangan sampai tongkatnya jatuh ketika berada di tangan kita. Ya, dan ingat perjuangan itu ya butuh biaya. Ya, perjuangan butuh biaya, makanya ya kalau ada dana ya harus dilewatkan lazisno. Nah itu ya. Jadi jangan ngaku NU tapi nggak mau berkorban untuk NU. Ya, bawa itu kemana-mana masa minta uang bensin, uang transport, mau minta siapa? Uang negara yang belum merdeka. Mau ngadakan acara ini minta uang ke NU. NU bukan perusahaan. Makanya hidup-hidupkan NU, jangan cari hidup dari NU. Nah, itu sekilas tentang NU. Ini izinkan saya untuk melanjutkan ke segmen ketiga ya, tentang Kebahrul Uluman. Saya punya kartu sakti lagi. Nah, ini lambang pondok Bahrul Ulum. Ya, bagus, nggak kalah sama lambangnya Manchester United. Bunder-bunder gimana gitu. Ya. Di sini ada kitab kuning Bahrul Ulum. Jadi pondok itu namanya kan disesuaikan desanya. Pondok Tambak Beras, ya kan? Pondok Tebu Ireng, Pondok mana Lirboyo itu kan nama desa. Nah, terus akhirnya Mbah Wahab itu kepingin ada nama Arabnya, tapi yang mengandung filosofi perlambang, kasih nama Bahrul Ulum, samudera ilmu. Jadi adik-adik semua ini mau mondok Tambak Beras itu kayak berenang di samudera. Samuderanya mahal luas, ilmunya Gusti Allah. Ilmu itu kalau diminum, direguk, nggak semakin merasa pintar. Orang itu kalau pinter kayak padi, semakin berisi semakin merunduk, tambah tawadhu. Karena air laut itu asin Pak Ida. Semakin diminum tidak tambah seger, tambah haus lagi. Nah, itu filosofinya Bahrul Ulum, samudera ilmu. Nah, ini ada kitab warnanya kuning. Oh, di Tambak Beras ngaji kitab. Ada kitab yang 3 ini kejejer tertutup, sama 1 terbuka. Artinya kita mengikuti madhab 4. Tapi yang kita ikuti adalah madhab Syafi'i. Bukan yang lain, tidak penting. Tapi buku yang tertutup itu dipakai sewaktu waktu. Contohnya ketika haji. Ketika haji itu kalau tawaf, senggolan sama lawan jenis. Kalau tawaf kan laki perempuan jadi satu. Itu kalau madhab Syafi'i batal. Nah, kalau padahal tawaf itu mesti bareng, campur seperti itu. Ya, akhirnya pakai pendapat madhab yang lain yang selama tidak syahwat itu tidak membatalkan. Nah, ini lambang Tambak Beras. Ada 6 cungkup itu melambangkan rukun iman. Ya, iman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada hari akhir, pada qadha, qadar, pada iman, pada kitab. Nah, sama bawah dikasih ayat Quran. Surat Al-Kahfi 1 ayat sebelum terakhir. Juz 16 ini. Ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimislihi madada. Nah, itu ayat Al-Qur'an tentang filosofi mondok di Tambak Beras. Coba kalau lautan itu dijadikan tinta untuk nulis ilmunya Allah, maka akan habis tinta itu sebelum ilmunya Allah selesai ditulis. Wong tinta bolpen ini aja buat tulis banyak bisa. Itu berapa tetes? Kalau masih susah, bayangkan kalau generasi milenial itu buat ngeprint. Jadi lautan tinta itu buat ngeprint. Itu sampai printnya
rusak. Ilmunya Allah belum selesai ditulis. Subhanallah, betapa luas ilmunya Gusti Allah. Sampeyan yang MI berprestasi nanti di MTSN ketemu teman-teman MI SD dari berbagai daerah yang juga tidak kalah berprestasinya, maka nggak boleh merasa paling pinter, harus berpaculah berprestasi bersama-sama. Nah ini tentang lambang Pondok Tambak Beras. Saya punya foto Mbah Wahab. Ini Mbah Wahab ya, ada tulisan di bawah ini, tiada waktu undur dalam berjuang. Tiada waktu undur dalam berjuang. Artinya apa? Berjuang, cari ilmu. Kalau sudah besar, bekerja untuk menghidupi anak agar anaknya bisa mondok, bisa sekolah, orang tua kita. Jadi tiada waktu undur. Gak usah kakean alasan. Mbah Wahab yang tidak banyak alasan. Saya nggak usah memperjuangkan NU, ya, transportasinya jauh, enggak. Ya, jadi kita berjuang tidak pakai alasan. Nah, ini tentang Pondok Baru Hulu di Desa Tambak Beras. Loh, kok bisa namanya Tambak Beras? Ada sejarahnya. Ada sejarah. Mbah Wahab ini tokoh NU juga termasuk generasi Tambak Beras, generasi keempat. Izinkan saya untuk ada satu alat peraga di sini ya. Nah, ini masjid Pondok Tambak Beras. Jadi pondok ini bukan pondok kemarin sore. Pondok Tambak Beras berdiri tahun 1825. Pondok Tambak Beras berdiri 1825. 125 tahun sebelum Indonesia merdeka. Didirikan oleh Laskar Diponegoro, Mbah Yai Abdus Salam, asal turunan Tuban, Lasem, Jawa Tengah. Ya. Jadi Mbah Wahab, Mbah Hamid ini generasi keempat. Sebelumnya lagi sudah ada yang babat alas desa ini, pengikut Pangeran Diponegoro, yaitu Mbah Yai Abdus Salam, terkenal dengan julukan Mbah Sehat. Ingat ya, kalau tahu sejarah nanti mondoknya tambah mantep. Ini bukan pengantar tidur ini. Ya. Wis sama eling-eling, aku mondok dadi santri ini Mbah Sehat, pejuang Diponegoro, ngusir londo, cek ini negara ini iso merdeka, perjuangan 120 tahun nembe merdeka. Nah itu enggak sebentar perjuangannya. Mbah Abdus Salam terkenal dengan julukan Mbah Soihah. Lidah Jawa bilang Mbah Sehat, Soihah. Artinya nyentak, pakar nyentak. Ya, kok nyentak kenapa? Pernah satu ketika ada tentara Belanda, petentang-petenteng, tidak punya sopan datang ke desa Gedang Tambak Beras ini, akhirnya disentak. Hei, kamu seperti itu. Karena benci terhadap penjajah seperti itu, langsung disentak itu geblak, pingsan, kelenger. Nah itu keistimewaan karomah lah diberikan oleh Allah kepada Mbah Abdus Salam. Mbah Abdus Salam punya anak banyak. Anaknya yang putri-putri dinikahkan dengan santrinya. Ada Mbah Usman dan Mbah Said. Mbah Usman santri asal Demak, Mbah Said santri asal Trenggalek. Mbah Usman makamnya di samping MTSN. Ya, mungkin nanti MTSN bisa juga buat profil ya tentang keadaan sekitar MTSN ini. Mbah Usman. Mbah Said punya Mbah Said ini mantunya juga punya putra Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah, jadi Mbah Abdus Salam dari jalur Mbah Said, dari jalur Mbah Hasbullah ini meneruskan Pondok Tambak Beras. Lah yang jalur Mbah Usman Kak, Mbah Usman punya mantu namanya Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari makamnya di Keras Diwe. Kalau dari Tebu Ireng ke arah barat, ya tidak jauh, monggo kapan-kapan. Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari dulu tinggal di Dusun Gedang Tambak Beras ini, ya di samping MTSN sini. Lalu melahirkan putra namanya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi ibunya Mbah Hasyim, putranya Mbah Asy'ari. Di sisi lain Mbah Hasbullah punya putra Mbah Wahab Hasbullah. Berarti bapaknya Mbah Wahab sama ibunya Mbah Hasyim itu sepupu. Sepupu. Iya toh Pak? Iya. Enggak, enggak, ancane iya. Mbah Hasyim lahir di Tambak Beras, iya kalau enggak percaya sama. Begitu ya. Itu Mbah Usman menurunkan Pondok Tebu Ireng. Mbah Usman
ke Mbah Asy'ari ke Mbah Hasyim. Jadi Mbah Yai Hasyim bin Yai Asy'ari bin Yai Usman. Itu Mbah Usman mantunya Mbah Abdus Salam. Lah sementara Mbah Said menurunkan Mbah Hasbullah tinggal di tambak beras. Mbah Hasbullah ini kaya raya, tanahnya banyak, sawahnya banyak. Sampai gudang beras, dulu Pondok Induk itu katanya gudang beras. Sampai berasnya yang tercecer itu disaponi orang-orang untuk makan saja cukup. Itu cecerannya, belum karung-karungnya itu. Maka sampai terkenal nama desa tambak beras. Berasnya lek dipemeh, parine lek dipemeh kaya tambak. Nah itu asal muasal nama tambak beras. Pernah saya nyebrang mau ziarah ke Mbah Khalil Bangkalan, belum ada Sukamadu. Jalan-jalan ke nahkoda kapalnya orang Maluku bilang, wah tambak itu setahu saya tambak udang, tambak ikan. Ini ada ya di Jombang tambak beras. Iya Pak, tambak beras dan tambak ilmu saya bilang. Ya, tambak beras, tambak ilmu. Selanjutnya Mbah Hasbullah ini punya anak yang menurunkan pondok tambak beras, meneruskan pondok tambak beras. Putra pertamanya Mbah Wahab, putra kedua. Jadi namanya gampang dititeni, oh Mbah Wahab Hasbullah. Nama belakangnya kiai itu berarti namanya abahnya, namanya bapaknya. Bu Megawati binti Soekarno, nah kan gitu. Jadi tokoh itu biasanya pasti bawa nama bapaknya. Saya boleh Pak bawa nama bapak saya, boleh. Itu namanya mengingat-ingat jasa bapaknya. Mbah Wahab bin Mbah Yai Hasbullah. Punya adik Mbah Hamid ini. Lukisannya Mbah Hamid Hasbullah. Punya adik nomor 3 perempuan Mbah Nyai Nur Khadijah Hasbullah. Dinikah Mbah Yai Bisri Suri. Oh, jadi Denanyar sama tambak beras masih saudara, masih Tebu Ireng masih saudara, sama pondok sak dunia masih. Wong saya sama-sama ya saudara. Dari Mbah Nabi Adam ya kan, saudara semua. Dari sama Pak Idam ya saudara juga. Mbah Nur Khadijah putri ketiga di pondok Denanyar, makanya banyak pondok namanya Nur Khadijah, yaitu mengabadikan. Nomor 4 Mbah Yai Abdurrahim Hasbullah. Nomor 5 Mbah Nyai, perempuan ini ya, Mbah Nyai Fatimah Hasbullah. Mbah Nyai Fatimah Hasbullah punya putra alim namanya Mbah Yai Fatah, Mbah Yai Fatah Hasyim. Dan nama-nama pondok di tambak beras itu banyak. Asrama-asrama ribat-ribat itu karena sudah semakin berkembang pondok tambak beras itu dinamakan dengan nama mbah-mbahnya biar terinspirasi, biar termotivasi. Ada pondok namanya Al-Latifiyah, keturunan Mbah Nyai Latifah, muga-muga perjuangannya koyok Mbah Nyai Latifah. Ada Al-Fatimiyah, muga-muga iso niru perjuangannya Mbah Nyai Fatimah. Ada Al-Wahabiyah, muga-muga iso koyok Mbah Yai Wahab. Ada As-Saidiyah, muga-muga koyok Mbah Yai Said. Al-Muhajirin, keturunannya Mbah Yai Hamid. Al-Hamidiyah, mugi-mugi niru Mbah Hamid. Banyak itu semua ya. Ada pondok Al-Muhibbin, ada nama pondok-pondok semuanya itu ya, kebanyakan adalah kepingin termotivasi perjuangan Mbah Yai. Nah, ini Mbah Yai Fatah, ponakannya Mbah Wahab. Ya, gurunya Gus Dur. Jadi Gus Dur pernah mondok tambak beras, itu yang mengajar langsung pamannya Mbah Yai Fatah. Karena istri Mbah Yai Fatah adalah adik kandungnya ibunya Gus Dur. Ya, jadi Gus Dur itu pendidikannya Jakarta, pindah Jogja, pindah Tegal ke Magelang, pindah tambak beras, pindah ke Mesir. Di Mesir itu agak kecewa. Lah kok pelajaran ini podo sing diulang man Fatah, diulang man itu Pak Le. Lho kok koyo pelajaran ini ompung ini. Nah, akhirnya sering lihat biskop di sana. Bukan berarti santri-santri nggak boleh lihat biskop sementara ya, karena belum pinter. Kalau udah pinter lah. Terus ini Mbah Yai Najib, putranya Mbah Yai Wahab. Jadi di tambak beras ini kayak NU. Ada majelis pengasuh, ada yayasan, ada pengurus yayasan, ada majelis pengasuh. Nah kalau halaman kalender ini Mbah Yai yang sudah wafat, Jadi kayak tongkat estafet sama. Jangan sampai pondok ini berhenti berkembang, berhenti ngajar ngaji, mengajari santri-santri tahu piye carane ngedoi neraka, piye carane mlebu surga. Ya,
mendirikan lembaga pendidikan berkualitas kayak MTSN ini ya adalah dalam rangka biar tongkat perjuangan ini, estafet ini tidak jatuh di tangan kita. Ngenal, ya, pokok ngenal. Ini Pak Idam ini ya kamera bisa dilihat ya. Ya mengenal semuanya harus dikenal. Ini majelis pengasuh. Banyai ini Yai Sholahul Am. Nah, kalau ini pengurus yayasan diketuai Yai Wafiul Ahdi bin Yai Amanullah beserta seluruh jajaran. Nah, ini mungkin singkat tentang Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras yang kita cintai bersama. Ya semoga ada guna manfaatnya dari apa yang kami sampaikan tentang apa tadi? Aswaja, ke NO-an dan ke Bahrul Uluman. Tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal berarti sayang tambah cinta. Ya. Kalau ingin paham ilmu gampang, cintai pasti paham. Karena orang cinta itu pasti memahami. Demikian Pak Idam yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Nanti semoga bisa bertemu lagi ya di Tambak Beras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa kupas tuntas tentang keaswajaan, ke-NU-an dan kebaruluman. Anda penasaran dengan apa yang diterangkan oleh beliau? Nanti kita akan bertemu lagi secara real di MTSN 3 Jombang dan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.